شب معراج کے موقع پر ٹریفک کے نظم و نسق اور سڑکوں پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام فلائی اوورز بشمول نکریس روڈ 16 اور 17 جنوری کی درمیانی شب رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گے۔ البتہ گرین لینڈز فلائی اوور، PVNR ایکسپریس وے اور لنگر ہاؤس فلائی اوور اس پابندی سے مستثنی رہیں گے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ تلی، شیخ پیٹ، منموہن سنگھ اور بہادرپورہ ایکس روڈ کے فلائی اوور سے ضرورت کے مطابق بند کیے جائیں گے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ تازہ ترین ٹریفک اطلاعات کے لیے پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر رکھیں اور کسی بھی ہنگامی سفر کی صورت میں ٹریفک ہیلپ لائن 9010203626 پر رابطہ کریں تاکہ سفری رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ ٹریفک تبدیلیوں کو نوٹ کریں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں اور حیدرآباد ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ حیدرآباد میں نیشنل روڈ سیفٹی منتھ سال 2026 کے تحت ارائیو الائیو پروگرام کے حصے کے طور پر گزشتہ روز شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ یہ پروگرام اپنے اپنے ادارے اختیار میں ٹریفک پولیس عہدیداروں کی جانب سے منعقد کیے گئے، جن میں عوام کو سڑک پر محفوظ طریقے سے سفر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان بیداری پروگراموں میں ٹریفک پولیس افسران کے ساتھ عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی اور شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، تیز رفتاری سے گریز اور سڑک پر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ حکام نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد سڑک حادثات میں کمی لانا اور عوام میں تحفظ کا شعور بیدار کرنا ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ کے قریب 3 روزہ ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا آغاز جمعہ 16 جنوری کی صبح ہوا، جس میں کم از کم 18 ہاٹ ایئر بلونز نے حیدرآباد گلف کلب سے پرواز کی۔ یہ فیسٹیول 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کیا، جنہوں نے افتتاحی تقریب کے موقع پر خود بھی ہاٹ ایئر بلون کی سواری کی۔ وزیر موصوف نے تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ اس فیسٹیول میں ٹکٹ خریدنے والے افراد اور VIP سمیت کم از کم 50 افراد نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے ٹکٹ کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ VIPs کے لیے الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیسٹیول کے تحت جمعے کی شام سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں مختصر فاصلے کی سواریوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق ہاٹ ایئر بلون کی پرواز حیدرآباد گلف کلب سے شروع ہو کر اپاچی گوڑا پر اختتام پذیر ہوئی، جس کے دوران شہر حیدرآباد کا دلکش فضائی منظر دیکھنے کو ملا۔ سواری مکمل کرنے کے بعد وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ تلنگانہ اور اس کے تاریخی ورثے کو فروغ دینے کے لیے اشتراکی فیسٹیولز کا انعقاد باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج آسمان میں بلند ہوتے ہوئے بلونز تلنگانہ کی سیاحت کو عالمی سطح پر نئی بلندیوں تک پہنچانے کی علامت ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ فیسٹیول سیاحوں کو یادگار لمحات فراہم کرے گا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس فیسٹیول میں بھرپور شرکت کریں۔ آج مصطفی نرمل کے منی NTR اسٹیڈیم میں 3 بجے دن وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی ایک زبردست جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کو قطعیت دے دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی متحدہ ضلع حیدرآباد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور دوپہر 3 بجے نرمل میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ متحدہ ضلع کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ، حکومت تلنگانہ کے سیاسی مشیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کے علاوہ پڑوسی ضلع کی کئی کانگریس قائدین نرمل میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ آج ریاست تلنگانہ کے اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان و ایس انویش ریڈی، تلنگانہ سیٹ کارپوریشن کے چیئرمین نے مقامی دفتر سیاست میں سید جلیل اظہر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کو لے کر عوام میں کافی جوش و خروش ہے۔ کانگریس کی قیادت سے ریاست کے تمام طبقات میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ سرپنچ انتخابات میں عوام نے بھاری اکثریت سے کانگریس کی تائیدی امیدوار کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مضبوط قیادت میں انتخابی وعدوں کی تکمیل کے ذریعے ریاست تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ کی سمت لے جا رہی ہے۔ طاہر بن حمدان و انویش ریڈی نے تمام طبقات کے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آج وزیر اعلیٰ کے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنائیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے پرانا پل میں چہارشنبہ اور جمعرات کی رات پیش آئے واقعے پر پولیس نے تفصیلی بیان جاری کیا۔ پولیس کے مطابق پرانا پل دروازے میں واقع مندر میں پیش آنے والے واقعے کے بعد پولیس نے صورتحال پر مکمل قابو کر لیا۔ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب 14 جنوری سال 2026 کو تقریباً رات 11:30 بجے ایک نامعلوم شخص مندر میں داخل ہوا اور مندر کے برآمدے میں نصب فلیکسی بینر اور POP مورتی کو
जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकाम वाक़े से CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद हासिल किए गए। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब में वाक़े एक चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया और अमन व अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। पुलिस पर हमला और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV फुटेज और वीडियोस की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने वजाहत की है कि इस वाक़े में सिर्फ मंदिर की बरामदी में न सिर्फ फ्लेक्सी बैनर और POP मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मंदिर में मौजूद मूर्तियां मुकम्मल तौर पर महफूज है और मुलजिम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हुआ। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस के मुताबिक इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान जुमेरात की रात पुलिस की जानिब से मंदिर के अहाते में मौजूद POP की मूर्ति और फ्लेक्सी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संक्रांति त्यौहार के दौरान एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां पतंग के मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा गुजरात के सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सूरत के रहने वाले 35 साला रेहान रहीम शेख चारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साला बेटी आयशा के साथ 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा उनकी सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथों से हटाने के दौरान तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। वो नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर गए। हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जुमेरात की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में बेचैनी फैल गई। वाक़े के बाद आवाम से अपील की गई है कि वो पतंगबाजी के दौरान मांझे के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतें। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के संक्रांति त्यौहार मनाने या तातीरात गुजारने के लिए आबाई मकामात के लिए रवाना हुए, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं, जहां अक्सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखी जाती थी। जो सड़कें रोजाना ट्रैफिक के दबाव की वजह से गाड़ियों से भरी रहती है, वो अचानक सुनसान हो गई। संक्रांति त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। शहर के मियापुर, शेलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, KPHB, हाईटेक सिटी, मादापुर, IT कॉरिडोर, एलमी नगर, मणिकोंडा, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, रामंतापुर वगैरह जैसे इलाके की सड़कें खाली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में RTC बसों में लाखों लोग शहर से आबाई मकामात के लिए रवाना हुए। खानगी बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए भी लोग घरों की तरफ रवाना हुए। रोजाना मसरूफ दिखाई देने वाले हाईटेक सिटी, IT कॉरिडोर और IKEA जैसे इलाकों की सड़कें सुनसान हो गई। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर और नुमाइश ग्राउंड के आसपास के इलाके ट्रैफिक से भरे हुए नजर आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के करीमनगर में नौजवानों और ताजिरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शोहर और बीवी को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने तकरीबन 100 अफराद से ताल्लुकात कायम किए और उनकी खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। ये जोड़ा इंस्टाग्राम पर बरहना तस्वीर पोस्ट करके मुतासिरीन को राग़िब करता था। वादेदा उन्हें घर बुलाकर तन्हाई में गुजारे गए वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती और पैसों का मुतालबा किया जाता। एक मुताशरा शख्स ने 12 लाख रुपए देने के बाद मजीद 5 लाख रुपए की मांग पर पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के मोबाइल फोन से मुतादिद बरहाना वीडियोस बरामद की। तेलंगाना के वज़ीर आला रमत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर इल्तिवा मामलात को सिर्फ मुसलसल बातचीत और बाहमी राब्ते के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से खुसूसी अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे ताकि जमीन से मुतालिक और दीगर इंतजामी मसाइल के फौरी हल में तेजी लाई जा सके। वज़ीर आला की सदारत में हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर इल्तिवा जमीन के मामलात और इंतजामी मसाइल के जल्द अज जल्द हल पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। इजलास में दोनों फरीक़ैन के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने एक अहम फैसला करते हुए मजीद 2 अरकान असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और के यादయ్య को क्लीन चिट दे दी। पार्टी तब्दील करने का कोई सबूत न होने का स्पीकर ने दावा पेश करते हुए उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। मादी में 5 अरकान असेंबली के मामले में भी स्पीकर ने यही फैसला सुनाया था। मजीद 3 अरकान असेंबली के मुकदमे को ज़ेर इल्तिवा रखा गया। बहुत जल्द डी नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि और संजय के केस में भी स्पीकर अपना फैसला सुनाया। BRS की जानिब से 10 अरकान असेंबली के पार्टी तब्दील करने के खिलाफ उनकी असेंबली रुकनीत को खत्म करने के लिए स्पीकर असेंबली को
को नोटिस दी गई थी। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को 3 महीने में इस केस की सुनवाई करने की हिदायत दी थी, जिसके पेश नजर स्पीकर असेंबली ने गुज़िश्ता माह 17 दिसंबर को 5 अरकान असेंबली ए गांधी, टी वेंकटराव, जी महिपाल रेड्डी, बी कृष्णा मोहन और टी प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को भी पार्टी तब्दील करने का कोई सबूत न होने का दावा करते हुए खारिज कर दिया था और उन्हें बीआरएस के अरकान असेंबली ही करार दिया था। वादे रहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत है, जिसके पेश नजर स्पीकर असेंबली ने मजीद 2 अरकान असेंबली को क्लीन चिट देते हुए उन्हें बीआरएस के अरकान असेंबली करार दिया और साथ ही बीआरएस की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब देखना यह है कि इस पर बीआरएस का रद्द-ए-अमल क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा।